श्री गोकुल नाथ की जय। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनिता तुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम्। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवाल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयन्नुमः। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकी नन्दनं नुमः। निःसृत्य यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथ संदर्शकं भक्त्या देवकी नन्दनं नुमः। अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकी सुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। ભંડાર જ્યાં બહુ સંખ્યામાં ઉપલબ્ધ હોય એની નિધિ, તો સેના નિધિ છે કલાના ભંડાર. શાસ્ત્રમાં કલા 64 કલા બતાવવામાં આવી છે, બરાબર? તો એ 64 કલામાં આપણે ડેપ્થમાં નથી જવું, પણ એ બધી કલાઓ જે કલાઓમાં જે પારંગત છે એવા नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धि शायनम लक्ष्मी सहस्र लीलाभि सेव्यमानम कलानिधिम. खबर पड़ी? ये प्रॉब्लम છે. હવે આનો એક સેકન્ડ સમજજો, એટલે ઇઝીલી તો નહીં છોડું. શ્રી મહાપ્રભુજી આ શ્લોકની રચના કરી છે. મહાપ્રભુજી શું કહે છે? મારું શરીર, એના અંદર જે બી છે એ બધું લીલા રૂપી ક્ષીરસાગર સ્વરૂપે છે, અને એના અંદર મારા હૃદયરૂપી શેષનાગ ઉપર પ્રભુ મારા ઓઢેલા છે. સહસ્ત્ર લક્ષ્મીઓથી સેવાયેલા, એટલે હજારો ગોપીજનોથી સેવાયેલા છે. એવા કલાના નિધિ શ્રી પ્રભુને હું નમન કરી રહ્યો છું. આ પિક્ચર નાખવાનો અર્થ એ છે કે આ પિક્ચરના સ્વરૂપમાં તમે આ શ્લોકને સમજો. શેષનાગ ઉપર પ્રભુ મોડેલા છે. આમાં 1000 લક્ષ્મી ન બતાવી શકાય, એટલે ચિત્રકારે એક લક્ષ્મી બતાવી છે, અને નીચે જે સાગર વહી રહે છે એ ક્ષીર સાગર છે, બરાબર? 1000 यहाँ कोई संख्या 1000 से मतलब नहीं है। आनंद 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 ऐसे वेद को एक सूत्र है, देव की स्तुति में लीला है। तो आप लोग कह रहे हो कि वेद कह रहा है कि ये
पुरुष जो है या पुरुषोत्तम के 1000 आंख हैं, सहस्र शीर्षा, 1000 माथे हैं, 80 सहस्राक्ष, 1000 आंख हैं, सहस्र पाद, 1000 या के पांव हैं। 1000 से तात्पर्य ये नहीं है, कहने को तात्पर्य है कि अनंत है। ब्रह्म जो है ये अनंत या के मस्तक है, अनंत लेख बने, अनंत चरण है, अनंत वासी। ऐसे लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम, तो हमारे श्री प्रभु कैसे हैं कि जो अनंत लक्ष्मी छो, एक लक्ष्मी नहीं, पर वो लक्ष्मी यहाँ पे स्वामी स्वरूप है। गोपीजन बोल गयो और गलती करी जाने, अपने यहाँ गोपीजन नहीं कहो जाए, अपने यहाँ कहो जाए श्री स्वामी, क्योंकि अपन गोपी कहने की औकात अपने अंदर नहीं है। अपन के लिए तो पूज्य रूप है, अपने लिए वो गुरु है। श्री स्वामी भी अपने लिए कौन है? अपनी गुरु है। करके मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बात कुछ महाप्रभु कह रहे हैं कि श्री स्वामी है मेरी गुरु। तो जाको श्री महाप्रभु गुरु कोटि में मानते हो, उनको अपन गोपीजन कह करके ऐसा कोई भी प्रयोग करना अपनी औकात क्या करके अपन कह रहे हैं श्री ब्रज स्वामी। तो अनंत श्री ब्रज स्वामी के द्वारा जिनकी सेवा करी जा रही, ऐसे श्री प्रभु वो ये प्रकार का जो भाव है, ऐसे स्वरूप सदा मेरे हृदय कमल में जितनी मुक्ति दिला दे, ये भावना पंचधा हृदय क्या हाँ सेव्यमान लक्ष्मी सह सेव्यमान करा रहे हैं। फिर आगे अब आए હવે પાંચમો શ્લોક, ચતુર્ભીશ્ચ 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 વિભીષતા ષડભિર્વિરાજતે યોસૌ પંચધા હૃદયમ। થોડો ડિટેલમાં સમજીએ આ શ્લોક। આ શ્લોક પણ શ્રી મહાપ્રભુજીની રચના છે। દશમ સ્કંદ, શ્રીમદ ભાગવતના દશમ સ્કંદમાં 90 અધ્યાયોમાં જે પ્રભુની નું આપણને સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે, એનું આના અંદર વર્ણન છે। એ 90 અધ્યાયમાં 12મો 13મો અને 14મો શ્લોક ડ્રોપ કરીએ તો 87 શ્લોકમાં श्रीमद भागवत में दशम स्कंद દશમ સ્કંદના અધ્યાયમાં જે વર્ણવવામાં આવેલું છે એ। હવે એ કેવી રીતે તો આનું સ્પિરિટ, હું આને બહુ જ ડિટેલમાં નથી લઈ રહ્યો, પણ એક આપણે આને સમજી શકીએ એવી રીતે અને હું કંડક્ટ કરીશ। ચતુર્ભી, આ શબ્દ 3 વખત આમાં આપ્યો છે। ચતુર્ભી, ચ એટલે એ શું છે? ચતુર્ભી અને ચ, ચ એટલે અને, તો 4 અને 4 અને 4, પછી શું આવે છે? ત્રિભી તથા, ત્રિભી એટલે 3, તથા એટલે પાછું અને, તો 4 અને 4 અને 4 અને 3। ષડભી, ષડભીર છે ને એને ષડભી, ષડભી એટલે 6, 4 અને 4 અને 4 અને 6, કેટલા થયા? 4 અને 4 અને 4 અને 3 અને 6, કેટલા થયા? કાઉન્ટ કાઉન્ટ, 4 પ્લસ 4 પ્લસ 4 વધી ગયો, 4 અને 4 અને 4, 3 થયા અને 3 અને 6, એ કેટલા થયા? 5। એટલા માટે શબ્દ આવ્યો પંચધા। ये लोग तो गलत नहीं आते, तीसरी बार तो ऐसे नक्शा તો કયા પ્રભુ? તો પહેલો ચતુર્ભી વાપર્યું એ શું છે? શ્રીમદ ભાગવતના જન્મ પ્રકરણના પહેલા 4 અધ્યાય, એના માટે શું વાપર્યું? ચતુર્ભી। एक छोटा तो पॉइंटर है यहाँ, अपने लिए जो भी ये सारी बात बताई जा रही है, साहिब की जो है वो हमें सर्वोच्च साहिब की अपने लिए प्रमाण मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी ऑन दी टॉप।
तो अपने लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी शास्त्र में कौन सी है? श्रीमद् भागवत, बराबर है। करके हर जगह श्री महाप्रभु कोई भी बात प्रस्तुत करने जाएंगे, वाकु कहाँ से प्रमाणित करेंगे? श्रीमद् भागवत से। कल के जो भी विवेचन भयो, वो कल के विवेचन में अपन को इतनी बात समझ में आ गई कि अलौकिक शब्द राशि जो भी धार्मिक साहित्य है अपने यहाँ को, भारतवर्ष को, जो सनातन वैदिक धर्म को जो सारो साहित्य है, वो सबको सब अपन को अलौकिक शब्द राशि कह रहे हैं। राशि माने समूह, शब्दन को समूह है, वो सब साहित्य शब्दन को समूह है। पर वो कैसा है? क्या वो कोई नॉवल पढ़ रहे हो आप, कोई फिक्शन पढ़ रहे हो, साइंस फिक्शन पढ़ रहे हो या नॉन फिक्शन पढ़ रहे हो? नहीं, वो धार्मिक साहित्य है। तो वो लौकिक भयो या अलौकिक भयो? अलौकिक भयो, क्योंकि लोक संबंधी वो नहीं है। जो लोक संबंधी अपने जो लोक, जहाँ लोक में अपन रह रहे हैं, तो वो लोक संबंधी जो नहीं हो है वो अलौकिक, और जो लोक संबंधी हो है सो लौकिक। तो अपन जो भी सब साइंस फिक्शन, नॉवेल्स इत्यादि, रोमांस, थ्रिलर इत्यादि ये सब जो पढ़े हैं अपन, वो सब क्या है? वो सब लौकिक है, सब लौकिक साहित्य है। और जो कुछ आध्यात्म के बारे में जो साहित्य बताता हो, वो सब लोक संबंधी नहीं होने के कारण वो अलौकिक कहे गए। करके अर्थोयमेव निखिलैः रविवेद वाक्यैः रामायणैः सहित भारत पंचरात्रैः अन्यैश्च शास्त्र वचनैः सहतत्व सूत्रैः निर्णीयते। शास्त्र वचनैः सहतत्व सूत्रैः निर्णीयते सहृदयम् हरिणा सदैव। ऐसे श्री महाप्रभु आज्ञा करें। रामायण, महाभारत, पुराण सारे के सारे, और जितने भी पंचरात्र इत्यादि जो शास्त्र वचन है, जो सारो साहित्य है, ये साहित्य की कोई कमी नहीं है।
ये साहित्य की कोई कमी नहीं है। साहित्य तो विपुल है, इतना विपुल साहित्य है कि शायद जन्म जन्मांतर अपने लिए कम पड़ जाए तो भी वो साहित्य की कमी नहीं है। केवल अपने ये तो मैं आपको बहुत बात की बात कर रहा हूं, पर अपने मार्ग की बात करूं यदि अपने मार्ग को ही साहित्य इतना है कि कल तेने परिचय दे दियो क्या अपने पांचों विभाग को, साहित्य को नहीं दियो। बात है कहीं आ रहे हो आगे आएगो ना वो 5 विभाजन जो वांग्मय को, तो आगे चल के वो विभाजन आएगो। तो पुष्टि मार्ग को ही साहित्य, श्री महाप्रभु को ही साहित्य इतना विपुल है कि आज अगर मैं अपने जीवन में, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मेरे जीवन में अगर श्री महाप्रभु के लिखे हुए जो वचनामृत है उनको मेरी अगर नजर से मैं अगर घुमा लूं, पूरा कर पाऊं मैं वो, तो ही बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। अगर कर पाए या जीवन में तो वो रह गया तो शायद वाकई में उनको दूसरा जन्म और लेना पड़ेगा। तो साहित्य इतना है अपने मार्ग को। सो अगेन दिस इज अ पॉइंट टू रियलाइज कि आपको मार्ग कितना रिच है, आपके मार्ग की, आपके धन की रिचनेस कितनी है कि वहां में इतना सब साहित्य है कि आप अपना एक जीवन कम पड़ जाएगा पर साहित्य की कमी नहीं है। तो ये सब जितना भी कहो गयो है वहां को बेस क्या है, महाप्रभु जो कुछ भी बात कर रहे हैं वहां को बेस है एक सर्वोच्च प्रमाण, मूर्धन्य प्रमाण, और वो है श्रीमद् भागवत। वो भागवत में 12 स्कंद है, 12 पार्ट है। 12 पार्ट में से 10वां जो पार्ट है वो कुछ विशेष वहां में है, वो विशेषता वाला है, या में ऐसा कोई विभाजन नहीं किया गया है। अब जैसे अपना संपूर्ण शरीर हो गए तो शरीर में से आप क्या कह सको, आप कहोगे कि नहीं मुझको ये हाथ मेरो जो है वो गौण है और ये हाथ मेरो सही है। ऐसे तो अपन कोई विभाग नहीं कर सके भाई एक आंख की बात ज्यादा जो है मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, एक आंख मेरे लिए काम की नहीं है, ऐसा तो अपन कुछ कह ही नहीं सके। तो जैसे शरीर के ये सारे अंग हैं और शरीर स्वयं अंगी है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में जो 12 पार्ट करे गए हैं वो सब एक जैसे ही हैं, हर की एक प्रकार की प्रमुखता है, फिर भी वहां में कुछ विशेष ये 10वां वाला अध्याय, 10वां वाला जो स्कंद है। क्यों? क्योंकि वहां में श्री प्रभु के मूल स्वरूप की लीला को वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के लीला को वर्णन, मूल रूप को वर्णन कहाँ मिलेगा, कौन से स्कंद में मिल रहा है? 10वें में मिल रहा है। एंड देयरफॉर इट कैरीज little weightage more than the rest of the 11। आयो ख्याल में? तो ये 12 स्कंधन को, 12 पार्ट्स को श्रीमद् भागवत महापुराण है। 18 महापुराण है, उनमें सबसे प्रमुखता जो है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की है। और यार ये अपने यहाँ जो बात कही जा रही है वहां में प्रमाण के तौर पे कहाँ के वचन दिए जा रहे हैं? श्रीमद् भागवत के ही वचन दिए जा रहे हैं। और जो अब स्वरूप की बात कर रहे हैं श्री महाप्रभु के, ऐसे ऐसे स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को या प्रकार को स्वरूप मेरे हृदय में सदा सर्वदा विराजे, जो अपनी एक भावना है, तो कैसो स्वरूप, वो स्वरूप कहाँ जानने को मिलेगा? तो वो स्वरूप 10वें स्कंद में चतुर्भिश्च 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 त्रिभिश्च तथा षड्भिः विराजते, जो असौ षड्भिः विराजते, जो या प्रकार से पंचधा 5 प्रकार से ये जो बताया गया है स्वरूप, वो मेरे हृदय में सदा सर्वदा विराजे। बराबर, वो या प्रकार की एक अपनी प्रार्थना है। ये मंगलाचरण कर रहे हैं कि श्री प्रभु को स्वरूप हम भगवान को ध्यान करना चाह रहे हैं। कैसे स्वरूप को ध्यान करना चाह रहे हो? क्या वो चतुर्भुज वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके हैं, या बंसी बजाते हुए मुरली वाले स्वरूप हैं? कौन से स्वरूप है? या गोवर्धन धारण करने वाले स्वरूप हैं? अरे आप बोल रहे हो कि भाई भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करो, पर भगवान श्री कृष्ण के तो इतने सारे अनेक रूप बताए हैं, हमको कौन से रूप को ध्यान करना है? तो वो यहाँ आपको बता रहे हैं कि 10वें स्कंद में
जो स्वरूप बतायो गयो है वाको ध्यान करनो है। वो कहाँ कहाँ वाके 10वें स्कंद में अगेन अंदर वाके पेटा विभाग है 87, वो संख्या अभी बताएगा। જેમ ગુરુજી કીધું કે 10મા સ્કંદમાં જે પ્રભુનું વર્ણન કર્યું છે એ 10મા સ્કંદને 5 પાર્ટમાં એનું ડિવિઝન થયેલું છે, એટલા માટે આપણે શબ્દ આવ્યો પંચધા। એ 5 ભાગ એટલે આપણે 5 પ્રકરણ કહી શકીએ। તો 5 પ્રકરણ કયા? તો जन्म प्रकरण, धा जो है ना वो धा अर्थ में आ गया है प्रकार के रूप में। त्रिधा 3 प्रकार से, चतुर्धा 4 प्रकार से, पंचधा 5 प्रकार से, सप्तधा 7 प्रकार से, ऐसे नवधा भक्ति नवधा वो 9 प्रकार से। तो आ 5 भाग में 5 प्रकरण આપણે કહી શકીએ। તો પ્રથમ પ્રકરણ કયું? તો જન્મ પ્રકરણ। જન્મ પ્રકરણમાં જે પ્રભુનું વર્ણન કર્યું છે એ, પછી તામસ પ્રકરણમાં જે પ્રભુનું વર્ણન કર્યું છે એ, તો તામસ પ્રકરણ એ કયું? દ્વિતીય પ્રકરણ થયું। તો એના માટે ચતુર્ભી કેમ શબ્દ લેવામાં આવ્યો? सीधे बता दो, हाँ, तो खाली संख्या बता दो। तामस प्रकरणમાં અને રાજસ પ્રકરણમાં અને સાત્વિક પ્રકરણમાં અને ષડભી એટલે ગુણ પ્રકરણમાં જે પ્રભુના 6 ગુણ બતાવ્યા છે, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, આ 6 ગુણ। એવી રીતે આ 5 પ્રકરણમાં જે પ્રભુનું વર્ણન કર્યું છે એવા પ્રભુ યોસૌ હૃદયમાં, મારા હૃદયમાં વિરાજતે એટલે વિરાજો। આ 5મો શ્લોક થયો। हमें गणना ये जब आप करने बैठोगे 4 4 4 3 और 6, ये अध्यायन की गणना करी गई है और वो मिला करके बनेगी इन शॉर्ट 87 बनेगी। आगे समझ में तुमको मोटे मोटो में क्या कहना चाह रहे हो? दशम स्कंद में कितने हैं? 87 अध्याय हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के कितने बेसिक, सबसे पहले पार्ट कितने हैं? 12। वो पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं? स्कंद। समझ में आई क्या बोल रहे हैं? स्कंद। और हर स्कंद के अंदर फिर और पेटा विभाग है, वो एक एक पार्ट को क्या बोल रहे हैं अपन? अध्याय। एक अध्याय, पहलो अध्याय, दूसरो अध्याय, तीसरो अध्याय, चैप्टर। आयो ख्याल में? तो ऐसे दसम जो स्कंद है वहां में कितने टोटल चैप्टर्स हैं? 87। ये चतुर्भी त्रिभी और षड्भी, ये सब मिलकर के संख्या कितनी होनी चाहिए? 87। मोटे तौर पे समझ गए? वो 87 मतलब पूरा दशम स्कंद आ गया। कहने को तात्पर्य ये है कि ये दशम स्कंद में जो भगवान के रूप को, स्वरूप को वर्णन किया है, वो मेरे सदा सर्वदा वो स्वरूप मेरे हृदय में विराज रहे हैं। ठीक है? तो कोई संख्या का जब भी आप मंगलाचरण करने बैठो तो ये चतुर्भिष्ट षड्भिर्विराजते योसौ, तो ये 4 4 4 3 और 6, ये मतलब क्या है? ये दशम स्कंद के अंदर जो 87 अध्याय है, वो 87 अध्याय में जो भगवान का स्वरूप को वर्णन किया गया है, उनकी यहाँ पे इनमें संख्या आपको यहाँ पे बता दिया गया है, जाके आगे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इन टोटल ये समझ लो, ये जो चतुर 3 और 6, ये कुल मिलाकर के इनकी संख्या फाइनली कितनी होगी? 87। वो 4 में भी फिर अंतर्गत वाके विभाग हैं, नहीं तो ये समझोगे कोई 4 4 4 4 किया 12 और फिर वाके बाद 3 और फिर वाके 6 तो 21 हो गए। कहाँ 87 की नहीं, वो वार रूप में गणना नहीं करनी है, पर वो 4 जो अंतर्गत आ रहे हैं ना, वाके 4 के अंतर्गत वाके पूरे और भी विभाग वहां में चलेंगे। जैसे पहलो क्या विभाग आया? जन्म प्रकरण के, तो जन्म प्रकरण के 4 अध्याय हैं, तो 4 अध्याय हो गए। फिर वाके बाद क्या आयो? चतुर्भिष्ट, वहां में तामस प्रकरण आयो। तो जन्म प्रकरण, तामस, राजस और सात्विक, और वाके बाद गुण। तो ऐसे इनके विभाग चल रहे हैं। तो जन्म प्रकरण, तामस प्रकरण, राजस प्रकरण, सात्विक प्रकरण और गुण प्रकरण, और वो प्रकरण के अंतर्गत फिर उनकी और जो है वहां में अध्याय सब जुड़ जाएंगे।
पेटा तो वो प्रकरण, वाक्य पेटा विभाग में और जुड़ेंगे, यो बंद करके वो 21 न हो करके 87 की संख्या पहुंचेगी। ख्याल में आ गए हो? अब जब भी मंगलाचरण करो तो ये बात को ध्यान में रख लीजिए। ये चतुर्भिष्ट था षड्भिर विराजते योसौ, यानी ये पहला जो चतुर्भिष्ट है वाक्य जन्म प्रकरण के, जहां में भगवान के जन्म की बात बताई गई है। श्रीमद् भागवत के पहलो जो चतुर्भिष्ट है वो चतुर्भिष्ट क्या है? तो जन्म प्रकरण। अब वो जन्म कौन को? तो वहां में सबसे पहले भगवान के जन्म की बात बताई गई है। तो 4 अध्याय में भगवान के जन्म के समय क्या क्या चीज हुई, वो सारी बात, सारी कहानी वो 4 अध्याय में बताई। तो 4 तो पहले, 1 2 3 4 तो आपके 4 पहले ही हो गए। अब स्टार्ट कहां से करोगे? 5 सु। तो 5 6 7 8 9 ऐसे एक विभाग, फिर दूसरे चतुर्भिष्ट को दूसरा विभाग, तीसरे चतुर्भिष्ट। आपको कोई चार्ट वार्ट है क्या यार? चलो बाद में बताएंगे, अभी इतना समझ लो। नेक्स्ट सेशन में शायद या और अंदर की डिटेलिंग वर्कआउट अपन कर लेंगे। तो अब 5वां श्लोक ये ख्याल में आ गया सबको कि नहीं आया? हमें सबको क्लियर हो? तो चल तू बता क्या क्लियर है कि नहीं? गुजराती जो लैंग्वेज में भाव है ऐसी बात। पहले 4, दूसरो 4, तीसरो 4, फिर 3 और फिर 6, ये उनके फिर अंदर भी विभाग है। वो सब मिल करके 5 प्रकार, ये 5 डिवीजन भयो करके पंचधा जो है वो 5 डिवीजन बता रहे हो। पहले 4 के 3 डिवीजन, चौथो डिवीजन त्रिभी को और 5वां डिवीजन षड्भी को, ये मिल करके 87 होंगे। इनके पेटा विभाग अभी अपन नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। बराबर? क्लियर? चलो छठो और 7वां श्लोक विविध गोकुलस्य तुयोगोक्ता पुष्टिसूपदरक्षिता जनितातुर्यवंशस्य ગોકુલેશમ નમામિતમ. હવે આપણે પહેલા એનો વર્ડ બાય વર્ડ અર્થ સમજીશું, એટલે એનો અન્વય સમજીશું. ગોપતા, ગોપતા એટલે રક્ષણહાર, રક્ષણ કરવા વાળા. ગોકુલસ્ય તુયો એટલે વિશેષ રૂપે જે ગોકુળની રક્ષા કરવા વાળા છે, જે ગોકુળના રક્ષણહાર છે એ. પુષ્ટિ સુપથ રક્ષિતા, પુષ્ટિ સુપથ રક્ષિતા એટલે પુષ્ટિ એક જે સુંદર કલ્યાણનો માર્ગ છે, જે પુષ્ટિ માર્ગ છે, જેને આત્મકલ્યાણનો માર્ગ કહેવાય છે. હવે મિતેશભાઈએ કાલે કીધું કે ધર્મમાં 2 પ્રકાર છે, એક એમાં એક આત્મકલ્યાણનો માર્ગ છે, જે આપણો પુષ્ટિ માર્ગ છે, એની રક્ષા કરવા વાળા. પુષ્ટિ સુપદ રક્ષિતા એટલે એની રક્ષા કરવા વાળા. જનિતા તુર્યવંશસ્ય, તુર્યવંશ એટલે આપણું ચતુર્થપીઠ. જનિતા તુર્યવંશસ્ય એટલે આપણા ચતુર્થપીઠના જન્મદાતા, આપણા ચતુર્થપીઠના જે જનની છે એવા શ્રી ગોકુલનાથ પ્રભુચરણને ચતુર્ગૃહના જે જનની છે ગોકુલેશમ નમામિતમ, એવા શ્રી ગોકુલનાથ પ્રભુચરણને આપણે નમન કરીએ છીએ. આ શ્લોકની રચના પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી દેવકીનંદનાચાર્યશ્રીએ શ્રી ગોકુલનાથ પ્રભુચરણ માટે કરેલી છે, અને આ શ્લોકમાં આપણે શ્રી ગોકુલનાથ પ્રભુચરણને નમન કરીએ છીએ. હવે આ શ્લોકને જો સમરાઇઝ કરવો હોય તો આપણે એવું કહીશું કે શ્રી ગોકુલના રક્ષક અને જે પુષ્ટિ રૂપે સુંદર આત્મકલ્યાણનો માર્ગ છે એનું રક્ષણ કરવા વાળા, અને જે ચતુર્થ ગૃહના જનની છે એવા શ્રી જનિતા છે એવા શ્રી ગોકુલનાથ પ્રભુચરણને આપણે નમન કરીએ છીએ. શ્રી ગોકુલ પતેર નિત્યમ શુભદમ આસ્પદમ મહત શ્રી વાલ્લભ મતે નિષ્ઠમ તુર્યપીઠમ વયમ ગુણ. શુભદ આસ્પદમ મહત એટલે કલ્યાણ કરવા વાળું સ્થાન. શ્રી ગોકુલ પતેર નિત્યમ એટલે શ્રી ગોકુલપતિ નિત્ય જ્યાં બિરાજતા હતા એ બેઠકથી, અને મહત એટલે મહાન. તો એવું એક મહાન સ્થાન છે જે આપણા બધાનું કલ્યાણ કરે છે. શ્રી વાલ્લભ મતે નિષ્ઠમ એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ બતાવેલો જે માર્ગ છે
જે મહાપ્રભુજીએ બતાવેલા સિદ્ધાંત છે એના પર ચાલવા વાળું આપણું પીઠ, તુર્ય પીઠ, એને આપણે નમન કરીએ છીએ. આપણે બધા જ નમન કરીએ છીએ. વયમ નુમ એટલે હમસબ નમન કરે, આપણે બધા જ મળીને નમન કરીએ છીએ. આ શ્લોકની રચના પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી દેવકીનંદનાચાર્યશ્રીએ આપણા પીઠ માટે કરેલી છે, ચતુર્થ પીઠ માટે. અને આપણું ચતુર્થ પીઠ એ મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતો પર ચાલવા વાળું પીઠ છે, એના પર નિષ્ઠા રાખવા વાળું પીઠ છે, એના પર સન્નિષ્ઠા રાખવા વાળું પીઠ છે. એટલે આપણે આ ચતુર્થ પીઠને બધાએ નમન કરીએ છીએ. પદ એટલે સ્થાન, મહત મહાન સ્થાન, શુભદમ આસ્પદમ એટલે શુભ સ્થાન. એ શુભ તેના લીધે છે શ્રી ગોકુલ પતે નિત્ય, જ્યાં શ્રી ગોકુલના પતિ નિત્ય વિરાજે છે. બરાબર. અને નિષ્ઠા ખબર પડી ગઈ. શ્રી વાલ્લભ, વાલ્લભ એટલે વલ્લભ નહીં, વાલ્લભ કેમ કીધું? જે વલ્લભની વાણી, જે શ્રી આચાર્ય શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણીમાં સન્નિષ્ઠ છે, નિષ્ઠા ધરાવવા વાળું છે, એવું પદ, એવી આપણી ચતુર્થ પીઠને આપણે સૌ નમન કરીએ. નુમઃ એટલે આપણે સૌ નમન કરીએ. वल्लभ जैसे वैष्णव, विष्णु से जुड़ा हुआ है वैष्णव, कल ही अपन को आया ना, शिव से जुड़ा हुआ है शैव, शक्ति से जुड़ा हुआ है शाक्त. ऐसे ही जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो भागवत, ऐसे ही जो वल्लभ से जुड़ा हुआ है वो वाल्लभ. શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું હતું કે સ્થિર ભાવ હોવો જોઈએ, એના રૂપમાં એ પ્રગટ કરેલ છે. તો એનું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો કેવી રીતે છે કે આપણે એક શર્ટ લેવા જઈએ નવો કોઈ દુકાનમાં, તો એ શર્ટ લીધા પછી આપણને 2 વાર પહેરીએ, 3 વાર પહેરીએ, ત્યાં સુધી એનામાં આપણને બહુ મજા આવે પહેરવાની. 4 વખત 5 વખત પહેરીએ તો થોડી ઓછી, પછી ઇન્ટરેસ્ટ જતો રહે પહેરવા માટે પહેરીએ. જો આપણે આ જ વસ્તુને હવે બીજી રૂપે લઈએ કે આપણે કોઈ બ્લડ કેમ્પમાં બ્લડ આપવા ગયા, તો આપણે બ્લડ આપ્યું તો આપણને કેવી રીતે હર વખતે એ થશે કે યાર મેં બ્લડ આપ્યું, મેં કોઈ દેશ માટે કાર્ય કર્યું, હું કાંઈ નથી કરી શકતું. એટલે જે બ્લડ આપીને જે આપણામાં આનંદ રહેશે એ સ્થિર આનંદ રહેશે, જે આપણને આગળ જઈને હંમેશા માટે યાદ રહેશે. એટલે કઈક સંતોષ છે, એક સારું કાર્ય કર્યું, માનવતાનું એક મેં કાર્ય કર્યું, ને એને આપણે લાંબા સમય સુધી એનું આનંદ માણી શકીએ આપણે, સમથિંગ લાઈક ધેટ. તો સૌથી પહેલી લાઈનનો અર્થ એવી રીતે થશે કે જેમના દર્શન માત્રથી સેવકજનોના નેત્રોને ઉત્સવરૂપ અલૌકિક આનંદની અનુભૂતિ થાય છે અને નેત્રોની સાર્થકતા એ જ ઘડીએ સિદ્ધ થઈ એવો આપણને ભાસ થાય કે હું આપણા ગુરુદેવનું જ્યારે આપણને દર્શન થાય ત્યારે આપણને અલૌકિક આનંદની અનુભૂતિ થાય અને આપણને એ જ ઘડી આપણા નેત્રો છે એવી આપણને એની પ્રાપ્તિ થાય. આપણે જન્મથી નેત્ર હતા, પણ જે ઘડીએ ગુરુનું દર્શન થયું ત્યારે એ નેત્ર સાર્થક બન્યા. આ એનો અર્થ.
સદાનંદ સ્વરૂપમ તમ દેવકી નંદનમ મોહન. ઉપર જણાવેલો ઉત્સવ જેવો આનંદ આપણને સદા સર્વદા માટે જેની અનુભૂતિ થાય એવા શ્રી દેવકી નંદનાચાર્યને અમે સૌ નમન કરીએ છીએ. એટલે આપણને સદા સર્વદા માટે અલૌકિક આનંદની અનુભૂતિ થાય એવા પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી દેવકી નંદનાચાર્ય શ્રીને આપણે નમન કરીએ. આ શ્લોકનું વર્ણન પૂજ્ય શ્રી દેવકી શ્રી ગુરુદેવના સામર્થ્ય અને કૃપાનું દર્શન છે. આનાથી જ આપણને શ્રી પ્રભુનું સ્વરૂપ સમજી શકીએ. નહીં તો આપણું સામર્થ્ય નથી કે શ્રી પ્રભુનું સ્વરૂપ પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવની કૃપા અને સામર્થ્ય વગર આપણે સમજી શકીએ. આ શ્લોકમાં કંઈ બીજો શ્લોક છે નિઃસૃત્ય યદ મુખાંબોજાત દર્શનમ દર્શનમ ભવેત તથા સંદર્શકમ ભક્ત્યા દેવકી નંદનમ નમઃ. મુખાંબોજાત એટલે શ્રી મુખારવંદથી, નિઃસૃત્ય એટલે રસસુધા અથવા જે પ્રવાહિત છે તે. અહીંયા ધ્યાન આપજો, દર્શન બે વખત યુઝ કરેલું છે. પહેલું જે દર્શન છે એ દર્શન શાસ્ત્ર છે, જે કાલે આપણને શશાંકભાઈએ કહ્યું કે દર્શન શાસ્ત્ર છે વેદમાં. આગમમાં જે શાસ્ત્ર છે દર્શન શાસ્ત્ર, એ શાસ્ત્રનું અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અને જે બીજું દર્શન છે એ દ્રશ્યમાનના સંદર્ભથી અથવા તો આપણને સાક્ષાત્કારની જે અનુભૂતિ થાય એના સંદર્ભથી અહીંયા દર્શનને લેવામાં આવ્યું છે. તો એનો અર્થ કેવી રીતે થશે? નિઃસૃત્ય યદ મુખાંબોજાત દર્શનમ દર્શનમ ભવેત. એટલે જેમના મુખારવિંદના દર્શન માત્રથી સેવકજનોને દર્શન શાસ્ત્ર કે વેદ શાસ્ત્ર કે સોમાર્ગીય શાસ્ત્રની રસસુધાની અનુભૂતિ થાય એવા શ્રી દેવકીનંદનાચાર્યને આપણે સૌ નમન કરીએ. અને બીજી કડી એવી છે આ શ્લોકની કે પથસંદર્શકમ ભક્ત્યા દેવકી નંદનમ નમઃ. પથસંદર્શકમ ભક્ત્યા એટલે ભક્તિ ભાવથી અથવા શ્રદ્ધાથી આપણને આ માર્ગ ઉપર આગળ પ્રેરિત કરે અથવા તો આપણને સન્માર્ગ દેખાડે. ભક્તિ ભાવથી અથવા શ્રદ્ધાથી સ્વમાર્ગ અથવા સન્માર્ગ દેખાડનાર અથવા એ માર્ગ પર આગળ વધવા પ્રેરિત કરનાર એવા શ્રી દેવકીનંદનાચાર્યને આપણે સૌ નમન કરીએ. ભક્ત્યા પથ સંદર્શકમ સાથે નહીં થાય. ભક્ત્યાનું ભક્તિથી નમન કરીએ છીએ, શ્રદ્ધાથી નમન કરીએ છીએ. સહી બિલકુલ બઢિયા, બહુ બઢિયા. હવે આ જે દર્શન શાસ્ત્રનું કીધું તો શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્ર બધા જ કરતા હશે. એમાં જે ચોથો શ્લોક છે એમાં લખ્યું છે તદુક્તમ અપી દુર્બોધમ સુબોધમ સ્યાદ્યતા તથા. દર્શન શાસ્ત્ર એમાં લખેલું છે તદુક્તમ અપી દુર્બોધમ એટલે આ દર્શન શાસ્ત્ર કે જે વેદ શાસ્ત્ર કે સોમાર્ગીય શાસ્ત્ર છે એ અતિ દુર્બોધ છે અને આપણને સમજવા સહેલા નથી. તો જે ગુરુ સ્થાને પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવ બિરાજે છે તેમના મુખારવિંદથી જે વાણી રસસુધારૂપ પ્રવાહિત થઈ રહી છે એનાથી આપણને બધા જ દુર્બોધ ગ્રંથો સુબોધ રીતે સમજાઈ જાય છે. એટલે આપણે દેવકીનંદનાચાર્ય એવું એમનું સામર્થ્ય અને એવી એમની કૃપા છે જેના લીધે આપણને આટલા દુર્બોધ જે ગ્રંથો છે એ પણ સરળતાથી અને સહજતાથી સમજાઈ જાય છે. આના પરથી આપણે એક એક્ઝામ્પલ પણ લઈ શકીએ કે બધાને ખબર હશે શ્રી મહાપ્રભુજી જ્યારે દામોદર દાસજીના પર જ્યારે વિશ્રામ કરી રહ્યા હતા તો ત્યાં શ્રી પ્રભુ બિરાજ્યા. बराबर सही है. जब प्रभु प्रकट हुए और उनके बीच में जो सिद्धांत रहस्य की बात बताई हुई है वो उसके बाद को प्रसंग फिर बोल आगे. तो જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી જાગ્યા અને શ્રી પ્રભુ વચ્ચે જે સંવાદ થયો સિદ્ધાંત રહસ્ય વિશે તો ત્યારે તો શ્રી દામોદર દાસ હરસાણીજી ત્યાં હાજર જ હતા. તો એમને પૂછ્યું કે તમને કઈ ખબર પડી આમ? તો શ્રી દામોદર દાસજીએ કહ્યું
સુન્યો પર જાણ્યો નહીં. તો શ્રી ગુરુ સ્થાનનું મહત્વ બતાડવા માટે અથવા તો શ્રી ગુરુમુખીથી જે વાણી સમજવા માટે એમણે કડીનો યુઝ કર્યો કે એમણે એ રીતે દર્શાવ્યું કે સુન્યો પર જાણ્યો નહીં. एक सेवक धर्म बताया जब वहाँ उपस्थित ही रहते और श्री प्रभु ने जो कुछ भी आज्ञा करी श्री महाप्रभु को वो सब कुछ उनने सुनी भी. और जब साक्षात श्री प्रभु के महाप्रभु के साथ अहर्निश जो उनकी सेवा में लगे हैं तो उनके लिए ऐसा तो कुछ नहीं है तो कि वो श्री भगवत आज्ञा को नहीं समझ सकते थे और फिर भी उनने सेवक निर्वाह सेवक धर्म बताया कि सुनियो पर समझो नहीं. तो आपके और श्री प्रभु के बीच में जो कुछ भी संवाद भयो वो संवाद में सुनियो जरूर पर मैं समझ नहीं पायो. कहने को तात्पर्य वहाँ ये હતો कि वैसे तो समझ भी रहे थे पर एक सेवक की मर्यादा नहीं, मेरे गुरु आप हो, आप जब मेरे को समझाओगे तो ही मैं वो समझ पाऊंगा. मेरे में अपने आप कोई समझने की सामर्थ्य नहीं है. तो सुनियो पर समझो नहीं करके ये सब ये मंगलाचरण में जो अपन गुरुदेव को नमन कर रहे हैं तो हमें यही बता रहे हैं कि ये जो सारा दर्शन शास्त्र है वो दर्शन शास्त्र अत्यंत निगूढ़ है, अत्यंत गंभीर है, गहन है, डीप है बहुत. ये सरलता से जाको बोध हो ये संभव नहीं है. पर आपके मुखारविंद से जब वो दर्शन शास्त्र जब निकले तो वो अत्यंत दुर्बोध होने के बावजूद भी वो सुबोध हो जाएगा करके दर्शनम दर्शनम भवे. वो दर्शन जो है वो दर्शन शास्त्र है आपको हमको दर्शन होने लग जाएगा. अब तक तो अदर्शन है वो तो केवल हम कहा है हमारे सामने वो ग्रंथ विराज रहे हो पर हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं. जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है वो. और आप वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को समझाओगे कि देखो यहाँ ये जो लाइन गई वो लाइन ये एक्सप्रेस कर रही है, यहाँ ये जो कलर को पूरा ब्लॉच है वो ये चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो. जब आप समझाओगे तो ही तो वो दर्शन होगा ना, तो ही तो वो मॉडर्न आर्ट हम समझ पाएंगे. तो हमारे क्या पल्ले पड़ने वाली होगी. तो यन निसृत्य यन मुखाम हो जा इनके मुखारविंद से निसृत निकल करके जो दर्शन शास्त्र जो उनके मुखारविंद से निकल रहे हैं सारों विवेचन वो उपदेश को हमको दर्शन ही तब होएगा. तो दर्शन हो जाएगा जब आप बताओगे तो सब कुछ हमारे लिए सरल हो जाएगा. जो श्लोक છે અવિદ્યા રૂપ સંસારે સુવિદ્યા પ્રાપકો જના દેવકી સુત પાદાનામ પાદરેણુર પ્રસિદ્ધે. અવિદ્યા રૂપ સંસારે અવિદ્યાથી ભરેલા આ સંસારમાં સુવિદ્યા પ્રાપકો જના એટલે સેવક જનોને જનાન એટલે સેવક જનોને સુવિદ્યા प्राप्त કરાવવા વાળા દેવકી સુત પાદાનામ પાદરેણુર પ્રસિદ્ધે. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી દેવકીનંદનાચાર્ય શ્રીના ચરણ કમળની રચકણો અમારા ઉપર હંમેશા પ્રસન્ન રહે. શ્રી ગુરુદેવનું સ્વરૂપ કેવું હોય? અવિદ્યાથી ભરેલા આ સંસારમાં ભક્તિ રૂપી જ એક નાવ છે જેનાથી આપણે પાર જઈ શકીએ અને એ ભક્તિ રૂપી નાવનું મૂળ શ્રી ગુરુદેવના સ્થાનેથી જ આપણને ખબર પડે. જેવી રીતે આપણે કાલે સમજ્યા કે સંપ્રદાયમાં આપણે પ્રવેશ કરવો હોય તો દીક્ષાથી જ એનું વરણ થાય એ ઘરમાં. તો જેવી રીતે આપણે દીક્ષા લઈએ તો આપણા ભક્તિની શરૂઆતનું પ્રથમ પગલું છે. તો ભક્તિ રૂપી નાવથી ત્યારે જ આપણે શ્રી ગુરુદેવના ચરણ કમળની રચનાઓ પ્રસન્ન હોય ત્યારે જ આપણે પાર કરી શકીએ. તો એનો સારાંશ કાઢીએ તો કેવી રીતે થશે? અવિદ્યાથી ભરેલા સંસારમાં સેવકજનોને સુવિદ્યા પ્રાપ્ત કરાવવા વાળા પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી દેવકીનંદનાચાર્ય શ્રીને ચાર્યજીના ચરણ કમળની રચનાઓ અમારા ઉપર પ્રસન્ન હોય. હવે આમાં આપણે પાછો સેકન્ડ શ્લોક છે એનું આપણે અહીંયા લિંક કરીએ કે સર્વ દર્શન શાસ્ત્ર જેમના નેત્ર અને અમૃતરૂપ વાણીથી જે વિસ્તૃત થઈ રહ્યા છે એવા શ્રી ગુરુદેવ આ ઘોર કલિયુગમાં અવિદ્યા રૂપી જે સંસાર છે એમાં જીવોને
શરણ લઈ અલૌકિક ફળની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. જેવી રીતે આપણે દીક્ષા લીધી એવી રીતે આપણે શ્રી ગુરુજીના શરણે આવ્યા. તો પાછું એ જ કે જે સવાલ પહેલા પૂછ્યો, શ્રી ગુરુદેવનું સ્વરૂપ કેવું હોય, કે જેમને સર્વ દર્શન શાસ્ત્ર નેત્ર અને એમના અમૃત રૂપી વાણી દ્વારા વિસ્તૃત થઈ રહ્યા હોય એમના. અને આ ઘોર કળિયુગમાં જો આપણે પાર જવું હોય તો ભક્તિ રૂપી જે એક નામ છે, જે શ્રી ગુરુ દ્વારેથી આપણે એમના જ્યારે શરણે જઈએ ત્યારે જે પોસિબલ થશે. આગળ ચોથો શ્લોક છે, બુદ્ધિ પ્રેરક કૃષ્ણસ્ય પાદ પદ્મમ હર્ષિતતુ નાના સમર્થ જીવાનામ અસ્માકમ સર્વદા સ્વતઃ. બુદ્ધિ પ્રેરક કૃષ્ણસ્ય એટલે બુદ્ધિને પ્રેરિત કરનારા પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણના પાદ પદ્મ એટલે શ્રી ચરણ કમળ. જે રીતે આપણને અત્યારે હેમાંશુભાઈ કમળના અલગ અલગ મીનિંગ સમજાવ્યા. પદ્મ એટલે કમળ, પ્રસિદ્ધ હતું એટલે મેરે પર પ્રસન્ન હોય, અમારા ઉપર પ્રસન્ન હોય. આ શ્લોકમાં જે બીજી કડી છે સૌથી પહેલા આવશે અને ઉપરની કડી છે નીચે આવશે. એનો અર્થ સમજવો હતો કે અમારા જેવા આપ શ્રીનું ધ્યાન કરવામાં અસમર્થ જીવો છે, તેમને એમની બુદ્ધિને પ્રેરિત કરનારા પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળને હંમેશા અમારા પર પ્રસન્ન હોય. એટલે ધ્યાન સમર્થ, ધ્યાન કરવામાં અસમર્થ એવા જીવાનામ એટલે અમારા જેવા જીવો. અસ્માકમ સર્વદા સ્વતઃ એટલે અસ્માકમ એટલે અમારા જેવા, સર્વદા સ્વતઃ સર્વદા સેવ્ય કૃપાળુ જે શ્રી કૃષ્ણ છે એમના શ્રી ચરણ કમળ અમારા ઉપર હંમેશા પ્રસન્ન હોય. તો આનો સારાંશ કાઢીએ તો કેવી રીતે થશે? ધ્યાન કરવામાં અસમર્થ એવા અમારા જેવા જીવો ઉપર બુદ્ધિમાં પ્રેરણા કરવા વાળા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળ અમારા ઉપર હંમેશા પ્રસન્ન હોય. આ જે ચોથો શ્લોક છે અથવા તો 11મો શ્લોક શ્રી મંગલાચરણનો જે છે એ તત્વાર્થિક નિબંધમાંથી ભાગવતાર પ્રકરણના પંચમ સ્કંદના શરૂઆતમાં દેવું છે. આ શ્લોકમાં શ્રી કૃષ્ણનું મહાત્મ્ય બતાવવામાં આવ્યું છે. જેવી રીતે આપણને આજે શશાંકભાઈએ કહ્યું કે એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ, તો એ જે શ્લોક છે એમાં શ્રી કૃષ્ણનું મહાત્મ્ય બતાવ્યું છે. એવી રીતે આમાં પણ શ્રી કૃષ્ણનું મહાત્મ્ય બતાવવામાં આવ્યું છે. જે શ્લોક આપણને તત્વાર્થિક નિબંધમાંથી લેવામાં આવ્યો છે. કોઈ ડાઉટ છે? 4 શ્લોકોમાં આ લક્ષ્મીજી જે એમના સેવા આપણે કરી શકવાના છે. નામ છે ગરુડાસન. ગરુડ જેવું આસન છે, શું એવું આસન આપણે આપી શકશો? ના. કેમ કૌશો ભૂષણ ભૂષિતા જેના શિયંગમાં આભૂષણ છે, એ આભૂષણ આપણે આપી શકશો? ના. પછી લક્ષ્મી જે એમની છે, શું એવી સેવા આપણે કરી શકવાના છો? ના. આ શું કહે છે? વાણીશંકી કે વચનીય મસ્તી, જે વાણીના પતિ છે, જે વાણીના પતિ છે, શું એમની સ્તુતિ આપણે કરી શકીશું? ભગવાન વાણીના પતિ છે તો આપણે એની સ્તુતિ કરવા પણ લાયક નથી. તો આપણે શું કરી શકીશું? કેવલ નમન જ વૈષ્ણવનું આ પ્રથમ સાધન છે. અને નમન કેવું હોવું જોઈએ? ચિંતાપૂર્વક, હાસ્યપૂર્વક, કે નમન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ભજન. એટલે સવારે જો આપણે ઉદાહરણ જોયું કે ભગવાનનું સ્વરૂપના દર્શન કરીએ છીએ તો આપણે ભગવત સ્મરણ કરીએ છીએ. જય શ્રી અખિલેશ આપણા ઘરના વ્યક્તિ કે દેશોનું શું છે એ પણ એક મંગલા કરે છે. આપણે ઘરમાંથી બહાર જઈએ તો સ્વરૂપના દર્શન કરી બહાર જઈએ છીએ. જય શ્રી અખિલેશ અહીં બહાર નીકળી શું છે એ પણ એક પ્રકારનું મંગલા છે. તો આપણે આ મંગલાચરણનું એક પુરાણમાં જોયું કે મંગલાચરણ નમન, અને નમન એ આપણા માટે પ્રથમ સાધન છે. કેમ કે ગરુડ જેવું આસન, એ આસન પણ આપણે આપી શકવાનું નથી, ના આભૂષણ આપી
આપણે આપી શકવાના છીએ ના એવું જે લક્ષ્મીજી જેવી જે દાસી જે સેવા કરી રહ્યા છે ના એ સેવા કરી શકવાના છે જે વાણીના પતિ છે ના એવી સ્તુતિ કરવા પણ આપણે લાયક નથી. આપણું કેવલ એક જ સાધન છે નમન. એ નમન કેવું હોવું જોઈએ? વીરતા અને દાસી પૂર્વક. આપણે મંગળાચાર્યને અહીંયા આપણે હવે આટલું સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. હવે આગળ આપણે વધીએ કે મંગળાચાર્ય પુષ્ટિ માર્ગ શું છે અને આપણો આપણે જે શરણ માર્ગે છે તો શરણાગતિ શું છે એ આપણે જાણવાનો હવે પ્રયત્ન કરીએ. તો નિકેશભાઈને કહીશ કે પુષ્ટિ માર્ગ વિશે થોડી જાણકારી આપણે બધાને પ્રાપ્ત કરાવશે. શ્રી ગોકુલ નામ થકી છે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ દરબાર આપણે થોડું સેશન સવારથી જે ચાલી રહ્યું છે થોડું ઓવરઓલ ચાલી રહ્યું છે આપણે થોડું ઇન્ટરેક્ટિવ કરીએ. સૌથી પહેલા જ દિવસે એટલે કાલે આપણે જે શરૂઆત કરી શરૂઆતમાં આપણે શું વાત કરી? આપણે કેમ આવે છે અહીંયા? માઇક લઈને બોલો ને એટલા જોરથી બોલો કે અવાજ આવે. મારા કાન થોડા નથી ચાલતા. પુષ્ટિ માર્ગનું જ્ઞાન લેવા માટે આવે છે. બરાબર. બીજું એ જે વાત થઈ પુષ્ટિ માર્ગ અત્યારે શશાંકભાઈએ એ જ કીધું કે આપણું જે સેશન છે આપણે પુષ્ટિ માર્ગ આ વિષય ઉપર થોડું સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. બરાબર. આપણે જે ટોપિક જોયા એના આપણે કનેક્શન આપણે જોઈ રહ્યા છે કે જે આપણે ટોપિક જોઈ રહ્યા છે એને કંઈ ને કંઈક લિંક છે અને કનેક્શન છે. જે રીતના આપણે સૌથી પહેલા આપણે પ્રયોજન જોયું, પ્રયોજન પછી ધર્મ પછી સંપ્રદાય પર આવ્યા, આપણે સંપ્રદાય પછી આપણે સંપ્રદાય પછી બોલો સંપ્રદાય પછી રુચિ સંપ્રદાયમાં રુચિ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય એ માટેનો પ્રયાસ કરીને પછી એનું મંગલાચરણ સમજ્યા. અને લાસ્ટ હમણાં જસ્ટ લાસ્ટમાં જે વાત કરી કે આપણે ફક્ત નમન જ કરી શકીએ અને એમાં જે શ્લોક આપ્યો કે જે ઉત્તમ વસ્તુના જે કહેવાય ને કે અધિષ્ઠાતા છે કે જેમના પાસે ઉપભોક્તા છે કે જેમના પાસે ગરુડ જેવું આસન કે જેમના સાક્ષાત લક્ષ્મીજી જેમની સેવા કરી રહ્યા છે કૌસ્તુભમણિ જે ધારણ કરી રહ્યા છે એટલે જે પોતે વાકપતિ છે કે જે વાણીના પતિ છે એવા શ્રી પ્રભુને આપણે શું ફક્ત નમન કરી શકીએ. તો હવે આપણે આપણા માર્ગ ઉપર આવ્યા પુષ્ટિ માર્ગ. તો લઈ શકશે પુષ્ટિ માર્ગ એટલે શું? કૃપાનો માર્ગ એટલે અનુગ્રહ એટલે કૃપા એટલે પુષ્ટિ માર્ગ. પહેલા આપણે એ સમજીએ માર્ગ એટલે બોલચાલની ભાષામાં રસ્તો પથ જેટલા એના સમાન અભિશબ્દો હોઈ શકે. અહીંયા આપણે વાત કરી રહ્યા છે આપણા પુષ્ટિ માર્ગની. એટલે અહીંયા આપણા માટે માર્ગ કયો માર્ગ? ઈશ્વર પ્રાપ્તિનો માર્ગ. એટલે જે પ્રભુ પ્રાપ્તિને મેળવવા માટે જે માર્ગની આપણે વાત કરી રહી છે અહીંયા એને આપણે માર્ગ તરીકે સંબોધન કરીશું. બરાબર. તો મુખ્ય માર્ગ કયા? આપણે ચાર્ટ બતાવેલો છે. માર્ગના નીચે 3 એના મેઇન ડિવિઝન બતાવ્યા છે: કર્મ માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ, ભક્તિ માર્ગ. આપણે ઘણી વખત એમ સાંભળ્યું હશે કે દરેક જે પ્રાણી માત્ર જીવ છે એનો સ્વભાવ ભેદ છે કે અધિકાર ભેદ છે. સ્વભાવ ભેદ છે કે અધિકાર ભેદ છે. તો એ હિસાબે સ્વભાવના હિસાબે માણસ વ્યક્તિ માત્રના સ્વભાવના હિસાબે પ્રભુએ 3 બેસિક કેટેગરી એટલે 3 માર્ગ પ્રગટ કર્યા: કર્મ માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ, ભક્તિ માર્ગ. કર્મ માર્ગ એટલે જેને જે જીવોને કર્મમાં પ્રધાનતા છે, કર્મની આશાથી એટલે એ મેળવવાની આશાથી જે કર્મ કરવા ઈચ્છે છે. હવે આપણે કોઈ એવા ઘણા વ્યક્તિઓ છીએ કે જે ફોર એક્ઝામ્પલ એમને જો કોઈ સીટ ઉપરથી ઉભા બી જવાનું કહીએ તો કેવું હતું પેલો પ્રશ્ન આવ્યો. બરાબર. એટલે દરેક એને કોઈ બી કાર્ય કરવું હોય તો પહેલા તો એ પૂછે કે અને મને આ મળતું હશે તો આ કરીશ. એક સ્વાભાવિક છે. અત્યારે આપણે અત્યારનું જગત આપણે જોઈ રહ્યા છે, અર્થપ્રધાન જગત થઈ ગયું છે. તો અર્થપ્રધાન જગતમાં આપણે કોઈ બી કાર્ય કરવા વાળો વ્યક્તિ શું વિચારે કે મને આમાંથી શું મળશે? તો આ જેનો બેસિક જેનો સ્વભાવ જ એ છે કે જે કર્મ જે ફળની આશાથી જ કાર્ય કરી રહ્યો છે એ જીવ માટે પ્રકટ થયો કર્મ માર્ગ.
फल की आशा से किया हुआ कर्म। बीजो ज्ञान मार्ग, સહજ વૈરાગ્ય વૃત્તિ। જ્ઞાન એટલે નોલેજ, ઇન્ફોર્મેશન। અહીંયા આપણે જો જે રીતે જાણી રહ્યા છે એટલે જ્ઞાનથી પ્રભુની પ્રાપ્તિ, બરાબર। આપણે અત્યારે માર્ગ જે શબ્દ આપણે અહીંયા લઈ રહ્યા છે ઈષ્ટની પ્રાપ્તિ માટેનો માર્ગ, એવી રીતે આપણે અહીંયા સંબોધિત કરી રહ્યા છે। એટલે કર્મ માર્ગ એટલે સહજ વૈરાગ્ય વૃત્તિથી કે જ્ઞાનથી પ્રભુની પ્રાપ્તિ। જ્ઞાન એટલે આના અંદર જ્ઞાનના બધા સાધન આવી ગયા, રાઈટ। તો જ્ઞાનથી પ્રભુની પ્રાપ્તિ માટે જ્યાં જ્ઞાન વડે પ્રભુ મળે એ હિસાબે જે માર્ગ બતાવવામાં આવ્યા છે એ બધા શેમાં આવશે? જ્ઞાન માર્ગમાં। પછી આવ્યું ભક્તિ માર્ગ, જ્યાં બંને જે વસ્તુ કહી કર્મ માર્ગ અને જ્ઞાન માર્ગમાં કે જ્યાં ફળની આશાનો પણ અભાવ હોય, અભાવ એટલે ન્યૂનતા, બરાબર, એટલે નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ that much, બરાબર। તો જ્યાં કર્મની ફળની આશાનો પણ અભાવ હોય અને જ્યાં વૈરાગ્યનો પણ અભાવ હોય, આ બંને વસ્તુ જ્યાં ગૌણ માનવામાં આવી છે ત્યાં છે ભક્તિ માર્ગ। એટલે સર શબ્દમાં કહું તો વૈરાગ્યનો અભાવ અને કર્મના ફળની આશાનો પણ અભાવ હોય। आश्रय को पता दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटाबिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधनोर नहीं या कलि में जासोत निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। जय जय श्री महापुराण कमले बिना, जय श्रीमद गोपीनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद विठलनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद गोकुलनाथ प्रभुचरण कमले बिना। श्री गोकुलनाथ की जय।